والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد باب إكرام الضيف قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وقربوا إليه قال لا تأكلون وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج مہمانوں کا احترام کرنا، مہمانوں کی عزت کرنا اور مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے متعلق قرآن اور احادیث وغیرہ میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے قرآن پاک کی جو آیتیں ذکر کی اور اس میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور دوسرے میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے انسان سمجھا اور انسان سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا جیسا کبھی تفصیل آئی ہے آپ کے سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کا اکرام اور مہمانوں کا احترام کرنے کا بہت زیادہ جذبہ تھا. جو کہتے ہیں کہ کھانا ہی اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا. اگر مہمان ہوتا تو کھانا کھاتے تھے، اگر مہمان نہیں تو کھانا نہیں کھاتے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسان میں شکل میں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جی پہچان پائے کہ یہ فرشتے ہیں، سمجھے کے مہمان ہیں اور ان کی عادت تھی اس کے اعتبار سے فوراً وہ گھر میں گئے اور گھر میں جا کر مہمان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا. ایک جانور تھا اس جانور کو ذبح کیا اور اس کے بعد اس کو سیکا گرم اور سیکا کیا ہے اس مہمانوں کے پاس لا کر انہوں نے رکھ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبریل علیہ السلام اخیر میں ایک مرتبہ تشریف لائے اور حضور تو کیا بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے پہچانا نہیں کہ یہ جبریل ہے. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، پہچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے. بہرحال اس طریقے سے فرشتے انسانی شکل میں آتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ بھائی ان سے تو انسان آئے ہوئے ہوں گے، اس وجہ سے انہوں نے ان کا احترام کیا، عزت کیا اور عزت کرنے کے بعد گھر میں جا کر سب سے بہترین اس زمانے کا جو کھانا ہوتا ہے جانوروں کو ذبح کرنا، جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد پھر اس کو گوشت کو سیک کر تیار کر کے کھانا پیش کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا. اب یہاں پر آپ لوگ بھی یہ کہیں گے کہ ایسا تو ہم بھی کرتے ہیں، مہمان آتا ہے بہت عزت کرتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ چائے پیو گے یا ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے، روٹی کھاؤ گے یا چاول کھاؤ گے، بلکہ سیدھے گھر میں گئے اور جا کر پہلے جا کر رکھیے اور ہم لوگ پہلے پوچھتے کہ کیا کھائیں گے، چائے انتظار کر لے یا اگر کچھ کم بتا دے. بہرحال یہ مہمانوں کا احترام نہیں ہے، مہمانوں کی عزت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر آپ دیکھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی بہت ہی مشہور ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وغیرہ کی جو مہمان نوازی کے واقعات مشہور ہیں، اسی کا اثر ہے کہ آج کل ہم لوگوں کے مقابلے میں عربوں کے یہاں مہمان نوازی کا بہت زیادہ اہتمام ہے اور آج بھی اتنے مدت کے بعد بھی عرب جو ہے وہ مہمان نوازی وغیرہ کرتے ہیں. بہرحال اس کا تو خلاصہ مطلب یہی ہے کہ ہمیں بھی مہمان نوازی
अपना ही तफसीर में लिखा हुआ है, अपना ही रिस्क खाता है, बस सिर्फ ये है कि हमारे दस्तरखान पर रखने वाला है। इस वजह से मेहमान का एहतराम करना चाहिए, मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। कौन सी गाड़ी से जाओगे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या है उसके साथ उसको रहने के कुछ इंतज़ाम वगैरह भी कर देना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो आदमी के अल्लाह के ऊपर ईमान लाया है और आखिरत के दिन के ऊपर, क़यामत के दिन के ऊपर ईमान लाया है, यानी पक्का मोमिन है वो आदमी। अगर वो पक्का मोमिन है तो फिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, उसको अपने मेहमान का इकराम करना चाहिए, अपने मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, अपने मेहमान की क्या है खातिरदारी करनी चाहिए। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू। तो पहला हुक्म तो ये बताया कि मोमिन की शान होनी चाहिए अल्लाह के ऊपर ईमान की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर मानने की वजह से। उसकी शान ये होनी चाहिए कि मेहमान से जी न चुरावे, बल्कि मेहमान को बहुत ही अच्छी तरीके से खुशदिली के साथ, मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, जितनी उसकी वो एजाज़ है, जितनी उसकी वो खिदमत कर सकता है उतनी खिदमत करे। इस हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाया है और आखिरत के ऊपर ईमान लाया है, यानी मोमिन कामिल है, सच्चा मोमिन है, उसकी कुछ अलामात और कुछ निशानियाँ बताइए कि उसको ये करना चाहिए। पहली बात तो ये बताइए कि फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, उसके ज़ैफ़ का इकराम करे। दूसरा, अब ज़ैफ़ का इकराम कितना करना है, अगर कोई आया और बिल्कुल क्या है 2-4 महीने के हिसाब से रहने के लिए आ गया तो फिर सूरत में क्या किया जाएगा, आगे उसकी भी तफसील आएगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील भी बताई है। खैर बहरहाल वो भी बात में दूसरा ये बताया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहू, जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता है उसको चाहिए कि सीधा रहमी करे। सीधा रहमी यानी रहम की वजह से जो हमारी रिश्तेदारियाँ बनती है, मसलन क्या है साले हैं, सालियाँ हैं, फिर इनके अलावा जो क्या है सास है, ससुर है वगैरह, दोनों तरफ की जो क्या है रामदानी की वजह से या बच्चे की वजह से जो ये रिश्तेदारियाँ बनती है, इसको उसके रिश्तेदारों की सिला रहमी करना, उनके साथ अच्छा मामला करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी कौमों को देखा देखेंगे, दूसरी कौमों में ये सिला रहमी का कोई तरीका नहीं है, सभी अंकल और सभी आंटी है, समझ में आए। इस वजह से ना उसका कोई एहतराम किया जाता है, ना कोई खास तौर पर उसके लिए कोई रहने वगैरह के इंतजाम भी नहीं किया जाता वगैरह। तो इस तरीके से आजकल हम लोग भी इसी लाइन पर चल पड़े हैं, ये मुनासिब नहीं है। बल्कि अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे दूसरों के साथ तो दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन दुश्मनी अगर हमारी होगी तो इस सिला रहमी के साथ ही होगी। जो सिला रहमी की जो रिश्तेदारियाँ हैं जो मैंने अभी बताई, उन्हीं के साथ ही इसके साथ नहीं बोल रहा होगा, ये इसके साथ नहीं बोल रहा होगा, इसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, इसने अपने में मुझे नहीं बुलाया, और इस तरीके से क्या है आपस में एक दूसरे के साथ क्या पता ताल्लुक़ हो जाता है और बहुत ज़्यादा पता ताल्लुक़ होता है। और यहाँ तक होता है कि मेरे जनाज़े में भी शरीक न होना और मेरे जनाज़े को भी हाथ नहीं होना। बहरहाल ये चीज़ें बहुत बुरी है, अगर है हमने किसी में तो इसको फ़ौरन दूर करना चाहिए। सिला रहमी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिला रहमी के मुताबिक और भी बहुत सारी हदीस आई है जिसकी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सिला रहमी के मुताबिक जो तेरे साथ अच्छा सलूक करेगा, सिला रहमी करेगा, मैं भी उसके साथ सिला रहमी करूँगा, उसके साथ अच्छा सलूक करूँगा, उसको जन्नत में बना दूँगा। इस वजह से सिला रहमी का खुसूसियत के साथ हमें हदीस पाक में हुक्म दिया गया है। और इस हदीस में भी बताया गया है कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह के ऊपर और आखिरत के दिन के ऊपर यकीन रखता है, तो पहला काम तो ये करे कि इकराम ग़ैब करे, मेहमान का एहतराम करे, इज्जत करे, और दूसरा सिला रहमी करे। और सिला रहमी किसे कहते हैं वो मैंने भी बताया आपको। तीसरा बताया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर,
جو اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا ہے، آخرت کے دین پر ایمان لایا ہے، اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بولے تو اچھی بات بولے، میٹھی بات بولے، صحیح بات بولے، سچی بات بولے، بہترین بات بولے۔ اگر بہترین بات بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، بہترین بات بولنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے، کوئی گبڑ شبڑ بات نہ کرے، بلکہ کیا ہے چپ چاپ رہے، بلکہ چپ رہنا چاہیے۔ تو بولنا ہو تو اچھی بات کہو، بتانا ہو تو اچھی بات کہو، اور اگر کیا ہے اچھی بات بولنے کی نہ صلاحیت ہے، نہ طاقت ہے، نہ عزت ہے، نہ کیا ہے بولنے کی تمہارے اندر ہمت ہے، تو پھر اس وقت میں چپ رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ ونبی شعبہ خویلد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ۔ اس میں بھی وہی الفاظ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لایا ہو، آخرت کے اوپر جو ایمان لایا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، جائزت ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ کا کیا مطلب؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یومہ و لیلتہ، ایک دن مہمان کی اچھی طریقے سے خاطرداری کریں، اچھا مقاصد کھلائیں، اچھا طریقے سے رکھیں، اور پھر کیا ہے ایک دن کا مہمان کی جو اعزاز اور احترام ہے، اگر زیادہ کرو تو گناہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایک دن تو اس کو اچھا کھانا پینا وغیرہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی ہما کھانا بڑا ڈالے گا۔ اگر کوئی مہمان ایک دن سے زیادہ ٹھہر گیا، 2 دن ٹھہر گیا، 3 دن ٹھہر گیا، تو پھر اس صورت میں روزانہ اس کے لیے کیا ہے بریانی پکا کر کھلانے کے لیے، یخنی پکا کر کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو کیا جیسے روز ہم لوگ کھاتے ہیں وہی کھائے۔ قالوا وما جائزتہ یا رسول اللہ؟ قال یومہ و لیلتہ والضیافۃ 3 ایام، ضیافت 3 دن ہے۔ وما کان وراء ذلک، اور اگر 3 دن سے بھی زیادہ ہو گئے، ایک دن تو کرنا ہی ہے لیکن ایک دن زیادہ ہوتا تمہارا بہت چلا ہے، حوصلہ ہے، 2 دن 3 دن اچھا کھلاؤ، اور 3 دن کے بعد بھی اگر مہمان پھر کیا ہے اس طرح تعلیم دیا ہے تو پھر اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو تم کھلاؤ گے وہ تم کو صدقہ کا ثواب ملے گا، اس وجہ سے کھلاتے رہو، تم کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ وفی روایت مسلم شریف کی ایک حدیث میں، اسی حدیث میں ہے آگے لا یحل لمسلم ان یقیم عند اخیہ حتی یطعمہ، کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی کے یہاں مہمان جائے اور مہمان جا کر اس کے یہاں وہ ٹھہرے اور ٹھہر کر وہ اس کو عاجز کر دے، یطعمہ۔ عاجز کرنے کا کیا مطلب؟ کہ بس وہ وہاں پہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا بیچارے کے پاس، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے کچھ ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی صحیح جگہ ہے، کسی وجہ سے اس نے تمہارا احترام کیا تھا لیکن تم کو ذرا اچھا لگا بلکہ وہی ٹھہر گئے، تو یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ چلا جانا چاہیے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف یطعمہ؟ قال یطعم عندہ، اس کے بعد قیام کرتا ہے، ولا شیء لہ یقریہ بہ، کہ اس کے بعد عزت کرنے کے لیے، احترام کرنے کے لیے مکان نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اور تم اس کے بعد پر جا کر پڑ گئے ہو تو یہ مناسب نہیں ہے۔ باب استحباب التبشیر والتہنیۃ بالخیر، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو مبارکبادی دینا، اچھی خبر سنانا، کوئی اچھی بات ہو تو اسے خوشخبری سنانا، اس کے متعلق کیا فضیلت ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں ذکر فرمائی ہے۔ یعنی اگر کوئی موقع آئے خوشخبری کا تو خوشخبری سنائے، یا اگر کوئی آئے اس کو اچھی بات کو بتانے کا ہو، بشارت کی کوئی بات بتانے کی ہو تو پھر اس صورت میں اس آدمی کو بشارت بھی دینی چاہیے، اور اس صورت میں اس کے ساتھ برتاؤ بھی کرنا چاہیے۔ ابھی حدیث تو بڑی دوسری ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا معمول بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی خوشخبری کی خبر سناتا تھا
अगर कोई आदमी किसी को खुशखबरी की खबर सुनाता था तो वो आदमी जिसने खुशखबरी सुनाई है, ये आदमी उसके पास कुछ भी नहीं होता था तो अपने पहने हुए कपड़े भी निकाल कर उसको दे देता था कि तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई है, उसको बोलते मैं इसमें देगा। तो अगर काल के मालिक में जिला का वाक्य 10 बजे तक के मौके पर जो है वो आता है तफसील के साथ है, लेकिन खुलासा उसका ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में ऐलान किया। 50 साल 3 तक खड़ा ताल्लुक हो चुका था, परेशान थी और फजर की नमाज में ऐलान किया। अब जाहिर बात है कि वो तो उधर दूसरे महल्ले में रहते थे, दूसरी जगह में रहते थे, वहाँ जाएँ इतने में तो देर लगेगी। कुछ लोग निकल भी गए थे, इनके पास सवारी थी कि वो सवारी करते थे, भाई तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुम्हारी तबा कबूल हो गई, मुबारक हो, तुम्हारी तबा कबूल हो गई। एक आदमी वहाँ से उठा और सामने एक पहाड़ी थी और पहाड़ी पर चढ़कर वहाँ से उसने आवाज़ लगाई, ये कहा मुबारक हो, तेरी दुआ कबूल हो गई। इसकी आवाज़ पहले पहुँची, उसको भी जिसने सुनाई तो हज़रत का आप फरमाते कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक ही जो कपड़े पहने हुए थे, मैंने किसी दूसरे से कपड़े नहीं पहने और ये कपड़े सुनाई। बहरहाल तो ये खुशखबरी के बाब में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिक्र किया इस्तेहबाब तबशीर व तहनिया बिल खैर, खैर की तहनिया मुबारकबादी और बशारत को रहने वाले के लिए मुस्ताहब है, तो बशारत है, उसको भी सुना है, उसके मुताबिक यहाँ पर जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो उन्होंने कुरान पाक की बहुत सारी आयतें जिक्र की है कि जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, हज़रत अबील जैसा गुजरा और फरिश्तों ने आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुबारकबादी दी कि अल्लाह तबारक व तआला को बच्चा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 30 उम्र में 30 साल हो गए, बीवी के पास में खड़ी थी, वो भी कहा जा रहे हैं तो बिल्कुल 5 हो गई, ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला देगा, कैसे देगा? तो वरिष्ठ ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाउम्मीद मत हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होते, बल्कि हम लोग ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहरहाल फिर उसके बाद उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बशारत दी। इसी तरीके से दूसरे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास यही फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास नौजवान छोकरे बनकर गए, वो कौम ख़राब थी, तो उन्होंने देखा कौम ने रमज़ान में टुकड़े आए हैं तो सारे के सारे टूट पड़े। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत कुछ कहा, फिर फरिश्तों ने कहा आप घबराइए नहीं, हम छोकरे नहीं हैं, नौजवान बच्चे नहीं हैं, फरिश्ते हैं और अल्लाह जल्ल जलालहू ने इस कौम को हलाक करने के लिए भेजा है। आप और आपके घर वाले सब महफूज हो जाएंगे, सिर्फ आपकी बीवी जो है वो हलाकत में जाने वाली है, उसके ऊपर मुसीबत आने वाली है, वो इन काफिरों का साथ दे रही है, इस वजह से वो जाए। मेरा कोई तफसील है, बहुत सारी आयतें यहाँ पर उन्होंने जिक्र की है। तो इस बात में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बशारत खुशखबरी और क्या है मुबारकबादी देने का बताया था। इसकी भी मुबारकबादी आप दे सकते हैं, मुबारक कोई मना नहीं है। आप तो सवाल करते हैं कि पूरा करना चाहिए, जब वो कहानियाँ और मुबारकबादी की मुद्दत बता रहा है और क्योंकि ज़रा लंबा है किसका, इस वजह से इंशाअल्लाह आइंदा करूँगा। बाकी ये है कि मुबारकबादी के जो आदाब बताए उस आदाब को ख्याल रखने की जरूरत है। सभी को पढ़ाते हुए इन बच्चों को हम यही कहते हैं कि इनको तो तहनियत और मुबारकबादी एक ही चीज़ की है कि तुम्हारा बुका खतरा है, हमारी शादी हो, इनके अलावा दूसरे कुछ नहीं चाहिए। समझ में अगर हर चीज़ में हर चीज़ के लिए बशारत हो, खुशखबरी हो, तहनीत हो, तो उसूल के साथ। हाँ, अब उसमें अगर तुम और ज़्यादा सख्ती करने लगो तो फिर ये खिलाफ शरअ जितने काम लगाते जाओगे वो गुनाह का होगा। लेकिन जो जायज़ है वो जायज़ है, जायज़ है उसको इतना करो, कोई तुम्हें मना नहीं करता।
लिया, ये दोबारा कहलियत है, मुबारकबाद नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। शादी का तुम्हारे शादी हो गई, बहुत मुबारक है, अल्लाह मुबारक करें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब उसके बाद फिर आगे उसमें जो हम अपनी तरफ से मिलाते हैं, ये चीज़ें गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप को अमल करने की बात है, तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।